Assalamu alaikum and welcome to my channel True Eyes. ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে একদম প্রত্যাশা মতোই, ঠিক সময়ে যখন এরকম তারা চায়। অলরেডি এ সম্পর্কিত ভিডিওগুলোতে ডিটেলে এক্সপ্লেন করেছি কেন কী কারণে যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল 7ই অক্টোবর 2023-এ। উদ্দেশ্য ছিল গ্রেটার ইসরায়েল গঠন। এরপর বলেছিলাম সামনেই অপেক্ষা করছে আব্রাহাম অ্যাকর্ডে সৌদি সাইন করা আরবের দেশগুলোর সাথে ইসরায়েলের শান্তি চুক্তি। এর সাথেই টু স্টেট সলিউশনের কথাও বলা হচ্ছে। সেপারেট প্যালেস্টিনিয়ান স্টেট দেওয়া হবে ফিলিস্তিনের মানুষদের জন্যে। একজন তার বাড়িতে এক আশ্রয়হীন আগন্তুককে থাকতে দিল। কয়েকদিন পর ওই আগন্তুক বাড়িটিকে দুভাগ করার দাবি তোলে, এক ভাগ তার আর এক ভাগ ওই বাড়ির মালিকের। এখন পরিস্থিতি অনেকটা এরকমই, তাও আবার সমান ভাগ না। আগন্তুক ওই বাড়ির 4টি কামরা 3টেই দাবি করছে। যুদ্ধবিরতি হয়ে গেল। এবার স্ট্যাটিস্টিক দেখা যাক 2023-এর 7ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত। এই হলো স্ট্যাটিস্টিক। ঠিক যেমন পরিকল্পনা মাফিক যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল, তেমনি পরিকল্পনা মাফিক যুদ্ধ বিরতি করা হলো। কিন্তু কেন এই যুদ্ধবিরতি? এর আসল কারণ সৌদি আরব আব্রাহাম অ্যাকর্ডে সাইন করবে। যুদ্ধ চললে শান্তি চুক্তি কিভাবে সম্ভব? তাই আগে যুদ্ধবিরতি করতে হবে। গ্রেটার ইসরায়েলের লক্ষ্যে এই একই কারণে সিরিয়াতেও পালা বদল করানো হয়েছে। কিভাবে? ঠিক টাইম টু টাইম, একদম ঠিকঠাক সময়ে। ইসরায়েল যেমনটা চায় ওই রকমই বিপক্ষ মেনে নিচ্ছে। আশ্চর্যজনক নয় কি? তবে যে সত্যিই যুদ্ধবিরতি হয়েছে সেটাও কিন্তু নয়। বহু এরকম ফুটেজ উঠে আসছে যেখান থেকে পরিষ্কার যে এখনও এইরকম জিনিস সেখানে একই রকমভাবে ঘটে চলেছে। আব্রাহাম অ্যাকর্ড কি শান্তি নিয়ে আসবে? মোটেও না, বরং সম্পূর্ণ উল্টোটা হবে। একদিকে শান্তি চুক্তি আর অন্যদিকে সেটার ফায়দা তুলে জায়গা দখল করা, ইসরায়েলের পরিধি বাড়ানো। এগুলোর মাধ্যমে ইনডাইরেক্টলি ব্যাটেল অফ আর্মাগাডনের পরিস্থিতি তৈরি করবে। আগেই বলেছি, তারা যখন শান্তির কথা বলে তখনই বেশি অশান্তি তারা সৃষ্টি করে। তারাই প্রকৃত ফাসাদ সৃষ্টিকারী। And Hamas could be on the brink of a ceasefire and hostage release deal. A live look over Qatar tonight, where negotiators are working to finalize a long-anticipated agreement. Hamas is expected to release 33 hostages during the first phase. Now, that is in exchange for a 42-day ceasefire and an undisclosed number of Palestinian prisoners. The bodies of dead hostages are tragically expected to be among those released. Peace and security. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Peace and stability that people on all sides long for. Two states for two peoples living side by side in peace and security is not a vague slogan. Palestinian people deserve peace and the right to determine their own futures. Israel deserves peace and real security. And the hostages and their families deserve to be reunited. And so we're working urgently to close this deal. Israeli officials say they are prepared to quickly implement that agreement if signed off on. Members of the incoming Trump administration have also been ramping up pressure here to both parties to get a deal done. To live in peace and security. Two states living side by side in peace and security. True security for all Israelis. We will also pursue peace between Israel and Lebanon, In peace and security, Israel and Syria, and a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. The end state has to look something like this, and it has to have two elements. Number one, Israel has to have the security to not be threatened by its neighbors and to be able to protect its citizens. That is absolutely crucial, is non-negotiable, and I do think a lot of the world agrees that that's something that should exist. The second element is that the Palestinian people have to have the opportunity to live a better life. And I think that if you go through the element, it's not just saying let's create a state, it has to be a state that can function and thrive, because if you don't create that, then the people will, again, find ways to blame other people instead of the leadership that's putting it there. Jared Kushner, his big pet project was that 666 Fifth Avenue, that big office tower. He's going to tear it down, build something new, and he had to do a deal basically that gave it away. Right, and so to give a
viewers a little background, I mean, this is an iconic building in New York. You know, in a city of iconic buildings, I mean, this is one that people walk along or walk past on Fifth Avenue. There's retail in the bottom, and then it's notably, you know, it's a nice skyscraper and a name that, or an address that is as memorable, we should say. They had big plans for it. At one point, they were talking about demolishing it and doubling it in size. And as you say, this was Jared Kushner's really ambitious project. It did not go the way that they thought it would. They were partnered with Vornado, and now to the rescue, and this to me is what's really notable, to the rescue and probably to the profit of its investors is Brookfield. Every American has the right to live in safety and peace. It's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. In peace and security. Peace and security and coexistence. A movement towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 20 জানুয়ারি 47তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প ক্ষমতায় বসলেন। তার ঠিক আগের দিনই যুদ্ধবিরতি চুক্তি করা হলো। এই ট্রাম্পের হাতেই অ্যাব্রাহাম অ্যাকর্ডকে আনা হয়েছিল। আবার সেই ট্রাম্পের সময়ই সৌদি ও ইসরায়েলের মধ্যে শান্তি চুক্তি হবে। এরপরেও কি আপনাদের কাছে এগুলো কাকতালীয় মনে হচ্ছে? সবটাই পূর্ব পরিকল্পিত। এইখানেই প্রশ্ন আসছে, ঠিক যেভাবে পরিকল্পনাগুলো করছে শয়তানের আর্মিরা, সেগুলোতেই সাহায্য করছে এই সব দলগুলো হুবহু তাদের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিয়ে। আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে চুক্তির ফলে অনেক কিছুর সম্ভাবনা তৈরি হবে। এই চুক্তির ফলে সৌদি তাদের ভিশন 2030-র লক্ষ্যে আরও এগিয়ে যাবে। অনেক কিছু দ্বার উন্মুক্ত হবে ওই ভিশনের লক্ষ্যে। আমার ভিডিওগুলো থেকে অলরেডি বুঝতে পেরেছেন এই ভিশন আসলে কি। এটাই অ্যাজেন্ডা 2030-র ভিশন। তাহলে একদম পরিষ্কার, সবগুলোই ওই অ্যাজেন্ডার লক্ষ্যেই করা হচ্ছে। পক্ষ বিপক্ষ সবাই একসঙ্গে কাজ করছে। মিডিয়া সেগুলোকে ভুলভাবে প্রচার করছে মাত্র, আর সেই ন্যারেটিভগুলোকেই সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে নিচ্ছে। এখানেও কাজ করছে তাদের কন্ট্রোলড অপোজিশন। মুখোশের আড়ালে কারা আছে এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বে না গেলেও সামান্য এই বিষয়গুলো দেখলেই বোঝা যায় সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক এবং সবাই জড়িত এতে। এখন মাঠে থাকবে 233 ডিগ্রি ফ্রিম্যাসন, ট্রাম্প ও নেতানিয়াহু। Trying to scrape up a down payment for a little fixer-upper in your neighborhood? Take a look at my next guest. There's a report around Wall Street that this is what he has in mind. This is Donald Trump, 33 years old, and some people think that he wants to buy the World Trade Center, the 110-story Manhattan skyscraper that anyone can pick up if they've got the coins. Donald Trump, as I say, is just 33 years old. He took his father's rather modest by current standards real estate empire in Brooklyn and expanded it considerably. He now has an apartment for sale in a new Trump building called the Trump Tower going up on 5th Avenue. There it is. You can buy this apartment, one floor of it, one whole floor of that building, that is, $11 million altogether. এই ট্রাম্পের হাতেই 2030-এর এজেন্ডার
সবচেয়ে বড় কাজগুলো করানো হবে। অলরেডি যে এখনই অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ মুডে আছে, প্রায় সব দেশকেই বিভিন্ন ইস্যুতে ট্রাম্প এখন থ্রেট দিচ্ছে। সবার উপর আমেরিকার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে সে, এরকমই বিশ্লেষকরা বলছেন। আসলে সেও তাকে অ্যাসাইন করা কাজগুলো করে যাচ্ছে। জুন জুলাইয়ের দিকে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, এরকমও ইঙ্গিত আসছে, যখন তার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিশ্বে আরও আগুন লাগাবে। দ্য ইকোনমিস্টের আগের বছরের এই কভার পেজটি সত্যি হচ্ছে যে সারা বিশ্বে ট্রাম্প গ্রহণ নিয়ে আসবে। কিভাবে তারা এত অ্যাকিউরেট ভেবেছেন? ঠিক ওই রকম পরিস্থিতিতেই অনেকে বলবে এনাফ ইজ এনাফ, অর্থাৎ তুমি অনেক পাগলামি করেছ, এবার থামো। সবাই যেন বিরক্ত হয়ে যাবে তার উপর। তাই তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে এই কার্ডটিতে। যদি ভালো করে দেখেন, তার মাথার কান বরাবর একটা গুলি যেন চলে যাচ্ছে, স্নাইপারের গুলি। দুটো ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে যেটা বোঝানো হয়েছে, এটা কিন্তু অলরেডি মিলেও গেছে। ট্রাম্পের ঠিক কান ছুঁয়ে একটি স্নাইপারের গুলি বেরিয়ে যায় ভোটের প্রচার চলাকালীন, অন্তত মিডিয়া তাই বলছে। তবে অনেকে এরকমও দাবি করছে যে ট্রাম্পের এটা সাজানো ঘটনা, হয়তো 2025-এ এই গুলি আর মিস করবে না, তারপর একজন মহিলা প্রেসিডেন্ট হবে আমেরিকার, এরকমও অনেকে প্রেডিক্ট করছেন। তবে এরকম ক্ষেত্রে যে তাকে মেরেই ফেলা হবে এরকম না, বরং তাকে সরিয়ে ফেলা হবে। কথা হলো সমস্তটাই পূর্ব পরিকল্পিত এবং এজেন্ডা 21-এর জন্য এসব করা হচ্ছে। আগের ভিডিওতে এর আগুন নিয়ে বলেছিলাম, ওখানে একটা জিনিস বলা হয়নি, মিস হয়েছিল। নিকোলা টেসলা এনার্জি বিমের আবিষ্কার করেছিলেন এবং যেটার জন্য তিনি ওই সময় প্যাটেন্টও করেছিলেন। এই বিমের তিনি নাম দিয়েছিলেন ডেথ বিম অথবা পিস রে। তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকার আর্মি এই বিম ভালো কাজে ইউজ করুক। এই আগুনের সাথে অদ্ভুতভাবে টেসলা সিইও ইলন মাস্ক ও ট্রাম্পের ইনভলভমেন্টের বিষয়টা উঠে আসছে, এটা নিয়ে পরে বলা হবে। এই বছর নিয়ে পাবলিশ করা এই কভারে বিভিন্ন জায়গায় ফেন্সের ছবি দেওয়া হয়েছিল, সেইগুলো হুবহু এখন ঘটছে। আমেরিকাতে বর্ডার সংক্রান্ত ট্রাম্পের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, ডিজিটাল ফেন্সিং ব্যবস্থা, এছাড়া এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও এই বর্ডার ইস্যুগুলো সামনে আসছে। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ফেন্স তৈরি করা হচ্ছে, যেটা নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধছে। এই সব কভারগুলোতে যা বলা হচ্ছে সেগুলো হুবহু বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাই এগুলো যে পূর্ব পরিকল্পিত সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।